हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी चोरा चाहाणी। से वर्षार बुंदा भी भल लगुथिला, से शीतर कुहुड़ी भी भल लगुथिला, से नट दोकानर बरा गुगुनी भी भल लगुथिला, से कॉलेज छकर राम भाईनांक गुपचुपर खटा पानी भी बहुत भल लगुथिला। कॉलेज क्लास बंद करिकी सांग मानक सह खटीरे बसिबा भी भल लगुथिला, आउ तार चोरा चाहाणी भी बहुत भल लगुथिला। मु आजि कालीर सोशल मीडिया जुगर कथा कहूनी, जेउठी ऑनलाइन लव आउ ऑफलाइन ब्रेकअप हुए। मु सेई जुगर कथा कहूची, जेउ समय रे प्रेम को पवित्र मानुथिले, आउ प्रेमर माने विवाह ही हेउथिला। 2004 मो कॉलेजर प्रथम वर्षर कहानी कथा कहूची। आजि मध्य जेतेबेले प्रथम प्रेमर आलोचना हुए, मोर आखि सामनारे से आउ तार चोरा चाहाणी आसी जाए। ठीक सेई समय रे जदि मो मेघुआ कला आकाश को देखे, सेतेबेले बिजुली तार आलोकरे तार ही छवि आंकी दिए। स्मित हसटिए हसी हसी मोर आखि बंद करी दिए, आउ पुणी थरे फेरी जाए 2004 से शीतुआ कुहुड़ीर सकाळ को। मो कहानी आरंभ हुए मो परिवार ठारू। मो बापा जड़े कड़ा मिजाजर गणित शिक्षक। गणितर सबु संख्या हिसाब जेमिति तांको पाखरे रहुथिला, ठीक सेहीपरि आम मानक समयर हिसाब भी तांको पाखरे थिला। एणु तांको निर्धारित समय बाहरे आमे अतिक्रम करि पारु नथिलु। से एकाधारे जड़े कवि, समाजसेवी आउ शिक्षक थिले। आहुरी किछि भितिरिया ज्ञान भी तांको पाखरे थिला, जहा केवल आम परिवारर सदस्य मानक पाई थिला। मो बापा हेले हेयर कट रे मास्टर थिले। छोटरू कॉलेज जाए बापा ही आमर चुटी काटुथिले। आमे कहिले मु आउ मो बड़ भौणी आउ सान भौणीर। मो बोउ तार रोसई आउ घर काम सहित सिलाई उपरे मध्य ज्ञान थिला। आउ बोउ भी गोटे स्टाइलर सालुआर बनै जानिथिला। एइथिरु आपण माने अनुमान करि पारुथिबे मु कॉलेज टाइम रे केमिति दिसुथिबी। घरर सख्त चारिकांथ भितरे रही रही कॉलेजर खोला पवन मो मन को आकर्षित करुथिला। किछि समय पाई निजको खोला आकाशर परी मानक सह तुलना करुथिली, आउ बेले बेले सैन्य बाहिनी सहित बाह्य परिवेश को भ्रमण करुथिबा राजकुमारी सहित। आउ जेतेबेले कॉलेज कैंपस भितरे केउ प्रेम जुगल को गपुथिबार देखुथिली, मते लागुथिला मु भी केउठी मो मनर मनीष सहित एमिति गपिबी। आउ सेतेबेले कॉलेज कैंपसर आईना मो स्वप्न रे पूर्णछेद पकाई देउथिला। कॉलेजर सुंदरी रमणी मानक भितरे मु केउठी हजी जाउथिली। कॉलेज टाइम रे मोर 3 जण सांग आउ मु सबुदिन मिसिकिरी साइकेल रे कॉलेज जाउथिलु। आम बंधुत्वर गभीरता बहुत अधिका थिला। बोधुए सेइथिपाई आजि मध्य मोर समस्त समय रे सेमाने मो सह ठिया होइछंती। सेतेबेले मु एकुटिया कॉलेज जिबाको डरुथिली। दूररु एक ट्रक कि बस आसीगले मु साइकेल धरी सेइठी रही जाउथिली। जानटी जिबा परे पुणी साइकेल चलाई जाउथिली। एथि निमंते सेमाने मते जेतिकी रहस्य करुथिले सेतिकी विरक्त मध्य हेउथिले। एमिति कि बेले बेले हुए सेमाने मो पई अपेक्षा न करी चाली जाउथिले। सेतेबेले मु तांका उपरे रागुथिली सत, किंतु आज सेथिपाई सेमानकु धन्यवाद मध्य अर्पण करुछि। सेमाने चाहुथिले मु टिके साहसी हुए बोली, आउ बोधुए सेइथिपाई आज पृथ्वीर जे कौनसी कोण को एकुटिया जिबार साहस मु रखि पारिछि। 2004
ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖର ଘଟଣା। କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳ, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେଦିନ ମୋ ସହ ମିଶି କଲେଜ ଯାଇନଥିଲେ। ମୁଁ କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ସହିତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ କଲେଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ମୋର ଦେହ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଭିତରେ ମୋ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀଟି ଅଟକିଗଲା। କେତେବେଳେ ମୋ ନିରୀହ ଆଖି ଭୟର ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୁହ ରାସ୍ତାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ସେ ଲୁହ ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ତମେ ଯାଇପାର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଧନ୍ୟବାଦର ଶବ୍ଦ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଏକ ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଦେଇ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ମୋର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଥିଲା କି ଆମ ସହରରେ କେହି ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଫିମେଲ ରାମିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ଭାବି ମୁଁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲି। କାଳେ ପୁଣି କେହି ମୋତେ ରହସ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଜଣେ କଲେଜର ଛାତ୍ର, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଆମରି କଲେଜର। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ବୁଲିକି ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ମୋ ଆଖି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କରି କିଛି ଦିନ ଆଉ କଲେଜ ଗଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ଅଭିନୟ କରି ରହିପାରିଲିନି। ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ପକେଟରୁ 5 ଟଙ୍କା ଚୋରେଇ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେହି ଦିନର ଖୁସି ଆଜିର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବି ଦେଇପାରିନି। ବାପାଙ୍କ କଇଁଚିକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ସେହି ଦିନ ଜାଣିଥିଲି ଝିଅମାନେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଥିଲି, ଟିକିଏ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଦିନ ଥିଲା 2005 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି କଲେଜ ନିମନ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଗାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବାପା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଉର ଚୁଲିକୁ। ମୋତେ ମୋର ହୃଦୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ବାପା ଯଦି ଆମ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ବେଶ ଧରି କଲେଜ ଗଲି। ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଲରର ଦୟାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଲାଗୁଥିଲି। ତଥାପି ସକାଳର ଘଟଣା କାରଣରୁ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସତେଜତା ନଥିଲା। ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜ ହସ ଟିକକ ଖୋଜୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜର ସହ ମୋ ନଜର ପୁଣି ମିଶିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ନଜର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ 2005 ଫେବୃଆରୀ 14 ପ୍ରେମର ଦିବସ। ସେହିଦିନ ଆମ କଲେଜ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା।
ଆମ ଗ୍ରୁପ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବାର ସାହସ କାହା ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ାଉ, ଆଉ ଦିନଟା ହସରେ ହସରେ କଟିଯାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ରାମ ଭାଇନାଙ୍କ ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା ଆଗରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜଣାତରେ ଲଙ୍କାଟେ ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଧରାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେହି ପାଣି ବୋତଲଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ବସିଥାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି କହିଲେ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ବସି ଥରୁଥାଏ। ମୋର ସାହସ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ମୟଙ୍କ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜାଗା କରିସାରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ସେଠାରେ ସେଦିନ ନୀରବ ଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତା ପରଦିନ ଯାଇ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଆଉ ଫେରିବେନି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି। ସେହି ଚୋରା ଚାହାଣୀ ମୋତେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନିଜର ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲଟିଏ ଖୋଲିଲି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆଶାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାମ ଯେହେତୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଖୋଜିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଏହାପରେ ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ହୋଇଗଲା। ନୂତନ ସାଙ୍ଗ, ନୂତନ ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଦାଢ଼ ନଜର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ମୟଙ୍କ ସହିତ। ପାଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦୁହେଁ ମନ ଖୋଲି ଗପିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଲିବେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ମୋତେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ମୋ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଏକ ନାରୀ ସହିତ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବାପା ଆଉ ଆମ ପରିବାରଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାପା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ, ତଥାପି ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, କାରଣ ମୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାତିର କି ଆମ ଧର୍ମର ନଥିଲେ। ମୁଁ ଥିଲି ହିନ୍ଦୁ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର, ଯାହାକି ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ଜାଣିଥିଲି। ମୋ ପ୍ରେମ ଏସବୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ଏକ ଭଦ୍ର ମାନବ ଥିଲେ। ଯଦି ମଣିଷର ଚେହେରାରେ ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି ପୁରୁଷ ଏହି ଜାତିର, ଧର୍ମର, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ କେହି ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥାନ୍ତେ
ଏହି ଜାତି ଧର୍ମ ତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ଭେଦଭାବ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ କ୍ୟାବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୟଙ୍କ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ମୋ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ୟାବ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ FM 92.7ରେ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା, ଛୁପାନା भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଅମାନିଆ ହାତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଫର୍ମାଲ ପୋଷାକରେ ସେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗୁଥିଲି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିଲି। ସେ ନୀରବ ଥିଲେ ସତ, ତଥାପି କାର୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚୋରା ଚାହାଣୀ ମୋତେ ଅଧିକା ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ନିଜେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁ ଶିଖିଗଲୁ କେତେବେଳେ? ଆଉ ଭାବନା ମୋତେ କହୁଥାଏ, ଏଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଉ ଏ ଅମାନିଆ ଗୀତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏସବୁ ଭାବିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ମୟଙ୍କ କାର୍ ରଖ, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାର୍ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଚାହା ଦୋକାନଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଦେଲି, ଚାହା ଗୋଟିଏ କପ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ବି ପାଗିଳି, କ'ଣ ବା ଆଉ କହିଥାନ୍ତି। ମୟଙ୍କ ମୋତେ ତମ ପାଇଁ ଲଭ୍ ବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି? ନା, ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଚାହା ପିଉଥିଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତମର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କେମିତି ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବିବି? ହାତରୁ ଚାହା କପ୍ଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ରୋକିଦେଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ କରୁଣ ଚେହେରା, ଯିଏକି ଭାଇଙ୍କୁ ନା ଭୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ଷମା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଲି। ଅଶ୍ରୁଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ହକ୍ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ଟିଏ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। କଥାରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ପ୍ରେମ ସହ ପ୍ରେମକୁ ମିଶାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷା ମୋତେ ମୋ ପ୍ରେମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା। ନିଜକୁ ସେହି ସହରରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିପାରିନଥିଲି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ଥରେ ହସ ଭରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଜି ବସିଥାଏ। ବାପା କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ ମୋତେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବାହା ହୋଇଯିବୁ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବେ। ସେହିଦିନ ହୃଦୟର ପୁସ୍ତକରୁ ମୟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠା ଚିରି କାଢ଼ି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୋ ପ୍ରେମ ଓ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ବାଛିଥିଲି। ଯଦିଓ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଝିଅ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟ ମୁଁ ଜିତି ସାରିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସୁନା ଝିଅଟିଏ ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲି ଏକ ଅଜଣା ମନ ସହ ମୋ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ। ଝଟକା ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ବିବାହ ବେଦୀରେ ମୋ ବର ବେଶରେ ମୟଙ୍କକୁ ଦେଖିଥିଲି।
ସେତେବେଳେ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନଜର ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମୟଙ୍କକୁ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲି। ଆଜି ବି ମୋର ବିବାହର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେତିକି ଲାଜ ଲାଗେ ସେତିକି ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୋ ବାପା ମୟଙ୍କର ନିଜ ବାପା ମାନେ ମିଶ୍ର ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଡିସୋଜା ଅଙ୍କଲ ଏମାନେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ମୟଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଡିସୋଜା ଅଙ୍କଲ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ କରି ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ବେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଆମର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବିବାହର 7 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମାତ୍ରା କମି ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଆମ ପୁଅ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡୁଡୁଲକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୟଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲେଣି। ମୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ ବୋଲି। ସେଦିନ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ସାରିଛି। ବଦଳିନି ତ, କେବଳ ମୟଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଚୋରା ଚାହାଣି ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।